Hi guys, let me ask you something. Are you running ads regularly? Spending money, getting clicks, but still not getting any sales? Maybe your ad dashboard might show traffic, your campaigns might show impressions, but your bank account is not showing results. That's really frustrating, right? Most of the people think that there is a problem with their ads. Maybe targeting is wrong, maybe budget is too low, maybe campaign structure is wrong, maybe campaign strategy is not well prepared. So these are the people, most of the people will think these are the problems, but in the reality these are not the real problems. Okay, the real problem is like you are trying to sell directly to the people who are not aware of your brand, who are not ready to buy, who don't know about anything about your brand. So let's say, think about like this: a complete stranger walks to you and let's say if they ask, buy this course or else buy this product, are you buy immediately? No, right? Because buying is not instant, it's a process. People need to discover us and they need to trust our brand, and after trusting our brand as well, they will compare the pricing features with our brand versus competitors. ఎవరు ఎక్కువ, wherever they will get more benefit, they will convert there. So and only then they will buy. Okay, now once they ఎక్కడ ప్రైస్ అన్ని కంపేర్ చేసుకున్న తర్వాత వేరెవర్ దే గెట్ బెనిఫిటెడ్, దెన్ దేర్ దే విల్ బై. దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ జర్నీ, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద మార్కెటింగ్ ఫన్నల్. సో in this video I'm going to break down how a stranger becomes a customer step by step, and once you understood this, your entire marketing strategy will change. Okay, because marketing is not about selling, it's about guiding the people to buy, and it's about solving the problems, not selling the product. Okay, సో నా విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద మార్కెటింగ్ ఫన్నల్. సో మనకు మార్కెటింగ్ ఫన్నల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ మార్కెటింగ్ ఫన్నల్ ఏంటి అంటే, ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనమాట, విచ్ కంప్లీట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద కస్టమర్ కంప్లీట్ యూజర్ జర్నీ ఫ్రమ్ సమ్ వన్ హూ డోంట్ నో అబౌట్ ఎనీథింగ్ about our brand to someone who buys from us, eventually become a loyalty customer. Okay, now let's say for example on the left side we are able to see the customer journey, right from the stranger to visitor, visitor to customer. So let's say for example ఒక 1000 పీపుల్కి మనము let's say for example ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు, దే డోంట్ నో అబౌట్ ఎనీథింగ్ అవర్ బ్రాండ్. ఓకేనా, సో వాళ్ళకి ఒక 1000 పీపుల్ అక్కడ గ్రూప్ ఉన్నారు. సో వీ అప్రోచ్ దెమ్ అండ్ వి షోన్ అబౌట్ అవర్ బ్రాండ్. ఓకేనా, సో మనం 1000 పీపుల్ క్లియర్ మన యాడ్ చూపిస్తే ఆ 1000 పీపుల్ మాకు కన్వర్ట్ అవ్వరు, ఆ 1000 పీపుల్కి కన్సిడర్ చేయరు కదా మన బ్రాండ్ని. మేబీ ఒక 1000 పీపుల్ చూసారు అనుకోండి మన యాడ్ని, అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 1000 పీపుల్ మేబీ ఒక 100 పీపుల్ ఓకేనా విజిట్ అవర్ వెబ్సైట్ టు చెక్అవుట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద యాడ్ లర్నర్స్ ఈస్ డూయింగ్ అనేసి. ఓకేనా, అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 100 పీపుల్ నుంచి కూడా సో మనకి 100 పీపుల్ కన్వర్ట్ అవ్వరు అనమాట. సో దెర్ ఈజ్ ఏ బెంచ్ మార్క్ ఉంటుంది అవుట్ ఆఫ్ ద 100 యాజ్ వెల్. సో మేబీ ఒక 10 పీపుల్ యాక్చువల్లీ బై అనమాట. దిస్ ఈస్ హౌ ద మార్కెటింగ్ ఫన్నెల్ విల్ వర్క్. సో 1000 పీపుల్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ఫన్నెల్. సో మనం 1000 పీపుల్కి మన యాడ్స్ చూపించాము. సో ఆ 1000 పీపుల్ నుంచి ఈవెన్ 100 పీపుల్ మన యాడ్ని కన్సిడర్ చేశారు. ఈవెన్ కన్సిడర్ చేసిన ప్రతి వాళ్ళు మనకు కన్వర్ట్ అవ్వరు అనమాట. 100 పీపుల్ కన్సిడర్ చేసి దానిలోంచి 10 పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ బయింగ్ అనమాట, బయింగ్ అవర్ ప్రోడక్ట్. అంటే వాళ్ళు మనకు 10 పీపుల్ కస్టమర్స్ అవుతున్నారు. ఓకేనా, మోస్ట్ పీపుల్ ఎంటర్ ఎట్ ద టాప్. సో చాలామంది టాప్లో ఉంటారు అన్నమాట, అవేర్నెస్ స్టేజ్లో చాలామంది ఉంటారు. సో మనకి మెనీ పీపుల్ ఎంటర్ అవుతారనమాట. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ 1100, సో మనకి ఇలా ఫన్నెల్ ఉంది కదా. సో ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ కమ్ అవుట్ యాజ్ ఎ కస్టమర్ ఎట్ ద బాటమ్. మనకు బాటమ్కి వచ్చేసరికి కస్టమర్గా ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ వస్తారనమాట. దిస్ ఈస్ వై it's called a funnel anamata, because at each stage the number of people will decrease. Now we'll discuss about the entire funnel. సో ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి. సో అట్ ద అవేర్నెస్ స్టేజ్, కన్సిడరేషన్ స్టేజ్, కన్వర్షన్, రిటెన్షన్ అనేసి మనకు 4 స్టేజెస్ ఉంటాయన్నమాట. సో అవేర్నెస్ స్టేజ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అనమాట. అవేర్నెస్ స్టేజ్లో పీపుల్ విల్
డిస్కవర్ అస్. సో మేబీ టార్గెట్ ఒక 1000 పీపుల్ని కానీ ఒక 2000 పీపుల్ని కానీ మనం టార్గెట్ చేసామనుకోండి, దే జస్ట్ డిస్కవర్ అస్. ఓకే, వాళ్ళకి జస్ట్ తెలుస్తుంది అనమాట వాట్ ఈస్ యాడ్ లెర్నర్స్ అనేసి తెలుస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 1000 or else 2000 people, సో మేబీ ఎ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ కన్సిడర్ అవర్ బ్రాండ్ అనమాట. సో మనం ఇచ్చే మన క్రియేటివిటీని బట్టి మనం లెట్స్ మనకి టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ వచ్చేసి లెట్స్ మనము మన కోర్స్ని మనం ప్రమోట్ చేసుకుంటే వేలో మనము ప్రమోట్ చేసామనుకోండి, మేబీ ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట. సో మన క్రియేటివ్ సరిగ్గా వర్క్ అవ్వవు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్, సో మేబీ ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్డ్ వేలో అప్రోచ్ అయ్యారనుకోండి, మేబీ మనకి కన్సిడరేషన్ రేషియో చాలా ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కన్సిడరేషన్ స్టేజ్. ఇట్ మీన్స్ దట్ సమ్మన్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ అవర్ బ్రాండ్ బై క్లికింగ్ ఆర్ విజిటింగ్ అవర్ వెబ్సైట్, చెకింగ్ అవర్ ప్రొఫైల్ అలా అనమాట. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 పీపుల్ మన బ్రాండ్ని కన్సిడర్ చేశారనుకోండి, వచ్చిన 100 పీపుల్లో నుంచి కూడా మేబీ మనకు చాలా ఫ్యూ మేబీ ఒక 10 పీపుల్ కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో కన్వర్షన్ స్టేజ్, దిస్ ద స్టేజ్ వేర్ పీపుల్ విల్ మేక్ ద పర్చేస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాయల్టీ ఉంటుంది. రిటెన్షన్ అన్న ఒకటే, మనకు లాయల్టీ అన్న ఒకటే అనమాట. దే కమ్ బ్యాక్. సో లాయల్టీ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళు మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ అండ్ మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి వాళ్ళు మళ్ళీ అగైన్ అండ్ అగైన్ దే విల్ మన దగ్గర బిజినెస్ చేశారనుకోండి, దెన్ దట్స్ బికమ్ ద లాయల్టీ. ఓకేనా, లాయల్టీ ఆర్ రిటెన్షన్. సో ఒక బిజినెస్ని మనం రన్ చేయాలంటే ఓన్లీ కన్వర్షన్ ఫోకస్డ్గా రన్ చేస్తేనే సరిపోదు అనమాట. సో వీ నీడ్ టు do the funnel based marketing. We need to target the cold audience with the problem focused approach, and out of those some of the people will start considering our brand. So వాళ్ళ నుంచి కూడా మనకు few people convert అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఓకేనా, so this is how exactly marketing funnel will work. As we move from awareness to consideration, the percentage of the people keep decreasing step by step అనమాట. ఓకేనా, సో మన మెయిన్ గోల్ ఏంటి అంటే టు నాట్ కన్వర్ట్ ఎవ్రీథింగ్. మన అవేర్నెస్ స్టేజ్లో మనం ఎంతమందికి అయితే మన బ్రాండ్ గురించి, మన కోర్స్ గురించి మనం అవేర్ చేస్తున్నామో, సో వాళ్ళందరినీ కన్వర్ట్ చేయడం కాదు మన గోల్. ఓకేనా, మన గోల్ వచ్చేసి మనకి ఎవరైతే రైట్ ఆడియన్స్ ఉన్నారో, రైట్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళని to move the right people from one stage to the next stages anamata. This is our main goal. Okay na, so if our ads are not giving results, it does not mean our ads are bad. It usually means our funnel is incomplete, or you are trying to sell too early. Okay na, మనం too early గా మన ప్రోడక్ట్ని కానీ కోర్స్ని కానీ సెల్ చేసా కూడా మనకు వర్క్ అవ్వదు అనమాట. మేబీ అవేర్నెస్ కోల్డ్ ఆడియన్స్కి డైరెక్ట్గా చేస్తే వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్. నా విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద అవేర్నెస్, టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్. సో మనకి అవేర్నెస్ ఉంటుందన్నమాట. టాప్లో మనకు టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఇది మనకు ఫన్నెల్ అని మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. ఈ ఫన్నెల్లో టాప్ ఆఫ్ ది అవేర్నెస్ మనం టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ అంటాం అనమాట. సో కన్సిడరేషన్ మీడియం ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ అంటాము, బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ని కన్వర్షన్స్ అంటాం అనమాట. ఎందుకు అంటే ఇది టాప్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్, ఇది మిడ్లో ఉంటుంది కదా మిడ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్, ఇది బాటంలో ఉంటుంది కాబట్టి బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్. ఓకేనా, సో మనకు బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో తక్కువ ఆడియన్స్ ఉన్నా కూడా మనకు చాలా కన్వర్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారనమాట. సో విల్ డిస్కస్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. సో ఓకే, సో మనకి టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ అంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ వచ్చేసి మన మెయిన్ అజెండా వచ్చేసి, సో జస్ట్ వీ నీడ్ టు అవేర్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోడక్ట్, we need to create some awareness of our brand, of our product, of our course anamata, and to get the attention from the users, so be discovered. అది మెయిన్ గోల్ వచ్చేసి మనకి ఇంతే అనమాట టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో. సో మన కోల్డ్ ఆడియన్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా రెవెన్యూ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దండి, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి, జస్ట్ వాళ్ళ అటెన్షన్ని మనం గ్రాబ్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద అవేర్నెస్ ఫర్ అవర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ వీ నీడ్ టు డిస్కవర్ బై ద పీపుల్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ గోల్ ఇన్ ద టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ ఆడియన్స్. And people don't even trust us in the top of the funnel. They will discover us, and even they are not ready to buy as well. Okay na, so instead of selling our product, our focus should be on understanding our customer problem. So
సో ఎగ్జాక్ట్గా మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. సో టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో మనం మన అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి అంటే, ఇఫ్ యూ డైరెక్ట్లీ సెల్ అవర్ ప్రోడక్ట్ ఇట్ వోంట్ వర్క్ అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పర్టికులర్ బిజినెస్లో, ఈ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీలో వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ యూజర్స్ ఆర్ ఫేసింగ్, వాళ్ళు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఆర్ ద పెయిన్ పాయింట్స్ దట్ దే హ్యావ్, అండ్ వీ నీడ్ టు అనలైజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట. ఇవన్నీ అనలైజ్ చేసి అవర్ అప్రోచ్ నీడ్ టు, మన క్రియేటివ్ ఎలా ఉండాలంటే ఇట్ నీడ్స్ టు ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్డ్గా ఉండాలన్నమాట. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్, ఆర్ యూ రన్నింగ్ యాడ్స్ బట్ నాట్ గెటింగ్ సేల్స్. మీరు యాడ్స్ రన్ చేస్తున్నారు కానీ సేల్స్ వస్తలేదా, మేబీ యువర్ because of the, it's not because of the wrong targeting, because maybe the real issue is your funnel. సో ఇలా మన అప్రోచ్ ఇలా ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా. మన కంటెంట్ ఎలా ఉండాలంటే ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్డ్ ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం స్మాల్ ఇన్సైట్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఒక వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, సంథింగ్ లైక్ మన ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్డ్ వచ్చేసి మనకు రన్నింగ్ యాడ్స్ బట్ నాట్ గెటింగ్ క్లిక్స్ ఉంది కదా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్మాల్ ఇన్సైట్స్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలన్నమాట. ఇన్సైట్స్ నథింగ్ బట్, ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసాం కదా, మోస్ట్ పీపుల్ థింక్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద రాంగ్ టార్గెటింగ్ బట్ ద రియల్ ఇష్యూ ఈజ్ యువర్ ఫన్నెల్ అనేసి. సో దిస్ ద ఇన్సైట్స్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. సంథింగ్ లైక్, if you want to understand how this works clearly, then check out the link in the description and check the step-by-step video in the website, or else visit our website where explained it step by step anesi. We need to add the next step as well anamata. We need to move them to the next step as well. Okay now, సో దిస్ విల్ క్రియేట్ ద క్యూరియాసిటీ. సో టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో ఎవరైతే ఆడియన్స్ ఉంటారో వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో డోంట్ ట్రై టు సెల్ దెమ్ ఎనీథింగ్. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు సెల్ ఎనీథింగ్, దే విల్ థింక్ దట్ ఓకే, దీస్ పీపుల్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఫర్ ద సెల్లింగ్ పర్పస్, దీస్ పీపుల్ ఆర్ టెల్లింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేసి అలా అనుకుంటారు అనమాట. జస్ట్ షో దెమ్ ద యూస్ఫుల్ కంటెంట్ లైక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కంటెంట్. ఓకేనా. సో మెయిన్గా మనకు టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ ఆడియన్స్ని టార్గెట్ చేయడానికి మనకు మెయిన్ ఏరియాస్ ఏంటి అంటే, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ కానీ, యూట్యూబ్ వీడియోస్ కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్లో షార్ట్స్ ఉంటాయి కదా. సో హియర్ ఈస్ వేర్ వీ కెన్ క్యాప్చర్ దేర్ అటెన్షన్. ఓకేనా. యూట్యూబ్ వీడియోస్ అండ్ బ్లాగ్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్తో ప్రమోట్ చేయడం కానీ, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ వేస్ అనమాట టు టార్గెట్ ద టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ ఆడియన్స్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద మీడియం ఫన్నెల్, మిడ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్. సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే, మనము టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్, మిడ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్, బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ అనే కాకుండా, సో టోఫు, మోఫు, బోఫు అనేసి మనము వీ క్యాన్ కాల్ అనమాట. ఓకేనా. టోఫు అంటే టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ ఆడియన్స్, మోఫు అంటే మిడిల్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ ఆడియన్స్, బోఫు అంటే బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ ఆడియన్స్. ఓకేనా. సో ఈ టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో మనం ఎలా ఉండాలంటే, సో డోంట్ ట్రై టు సెల్ ఎనీ ప్రోడక్ట్, try to create awareness about their problem, or else and position yourself as an expert. ఓకేనా. అండ్ మనం ఇది ప్రాపర్గా చేయగలిగినాం అనుకోండి, సో దెన్ డెఫినెట్లీ యూజర్స్ విల్ ఎంగేజ్ విత్ అవర్ యాడ్, దే విల్ విజిట్ అవర్ ప్రొఫైల్ ఆర్ ఎల్స్ అవర్ వెబ్సైట్, అండ్ దే విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఫన్నెల్. ఓకేనా. So now we'll discuss about the MOFU. So this is the second stage of the funnel construction. At this stage, users already know about our brand. మన బ్రాండ్ ఏది అనేసి ఆల్రెడీ వాళ్ళు అవేర్నెస్ స్టేజ్లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ సో ఆల్రెడీ మనకు అవేర్నెస్ స్టేజ్లో, సో మనకు మోఫులో ఎలాంటి ఆడియన్స్ ఉంటారంటే, ఎవరైతే మనకి ఆల్రెడీ టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో ఎవరైతే మన బిజినెస్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారో వాళ్ళు మాత్రమే మనకు మోఫులో ఉంటారనమాట. జస్ట్ లైక్ ఎస్ రీటార్గెటింగ్, హూ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ విత్ అవర్ వెబ్సైట్తో, మన యాడ్తో, మేబీ మన వీడియోస్తో కానీ, మన వీడియో యాడ్తో కానీ, మన వెబ్సైట్తో కానీ ఎవరైతే ఎంగేజ్ అయి ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే మోఫులో ఉంటారనమాట. మిడ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ ఆడియన్స్లో ఉంటారు, హూ ఆర్ కన్సిడర్డ్ అవర్ బ్రాండ్ బై క్లికింగ్ వెబ్సైట్, బై ఎంగేజింగ్ విత్ అవర్ వీడియో, వాళ్ళు మాత్రమే మోఫులో ఉంటారనమాట. ఓకేనా.
సో ఈ పర్టికులర్ మోఫులో ఉండే ఆడియన్స్ ఎలా థింక్ చేస్తారంటే, ఓకే, నౌ దే అండర్స్టూడ్ ద ప్రాబ్లమ్, సో విచ్ ఆప్షన్ షుడ్ ఐ చూస్, మనం ఏ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలి అనే మెంటాలిటీలో ఉంటారనమాట. ఓకే, మనం ఈ బ్రాండ్ని ఎగ్జాక్ట్గా యాడ్లనట్స్ అనే బ్రాండ్ని కన్సిడర్ చేయాలా, లేకపోతే వేరే బ్రాండ్స్ని కన్సిడర్ చేయాలా అనే మెంటాలిటీలో ఉంటారనమాట. దే ఆర్ కంపేరింగ్, ఎవాల్యుయేటింగ్ అండ్ లుకింగ్ ఫర్ ద ప్రూఫ్. సో వై యాడ్లనట్స్ ఈజ్ బెస్ట్? యాడ్లనట్స్తో పాటు దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి. సో యాడ్లనట్స్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి అనే మెంటాలిటీలో మిడిల్ ఆఫ్ ది ఫనెల్లో ఉన్న ఆడియన్స్ ఉంటారనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మన మెయిన్ గోల్ ఏంటి అంటే, సో వీ నీడ్ టు బిల్డ్ ద ట్రస్ట్. ఎవరైతే యూజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు మనం బిల్డ్ ట్రస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎడ్యుకేట్ డీప్లీ, వాళ్ళని డీప్లీ ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. షో ప్రూఫ్. సో మనకి స్టూడెంట్ టెస్టిమోనియల్స్, మన దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్స్ ఎక్కడైతే ప్లేస్ అయ్యారో అవి, సో అలా వీ నీడ్ టు షో దెమ్ ద ప్రూఫ్ అనమాట. సో ఇవన్నీ చూపిస్తే దెన్ దే విల్ ట్రస్ట్ అస్. ఓకేనా? సో ఈ స్టేజ్లో కూడా, సో జస్ట్ వీ నీడ్ టు బిల్డ్ ద ట్రస్ట్, వీ నీడ్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్ అండ్ వీ నీడ్ టు షో ద ప్రూఫ్. డోంట్ ట్రై టు సెల్ ఇన్ దిస్ funnel as well, in this stage as well. Don't try to sell anything, just focus on building the trust, educating them and showing the proof why we are best అనేసి. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద అవేర్నెస్ కంటెంట్, వాళ్ళు అవేర్నెస్ కంటెంట్ చూసిన తర్వాత users visit our website, they will watch our videos, they will engage with our content, right? 1 minute. So they will engage with our content, most of them did not convert immediately. సో మనకు అవేర్నెస్ స్టేజ్లోనే మనకి ఏం జరుగుతుంది, వీఆర్ మనము ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్డ్ వేలో వాళ్ళతో అప్రోచ్ అవుతున్నాము. మేబీ ఒక 10,000 పీపుల్కి చూపిస్తే మేబీ ఒక 100 పీపుల్ అన్న మన వెబ్సైట్, మన యాడ్తో ఎంగేజ్ అవుతారు. ఎంగేజ్ అయ్యి దే విల్ విజిట్ అవర్ వెబ్సైట్. సో సో ఆ పర్టికులర్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి వీఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ, సో వాళ్ళకు మన మీద ట్రస్ట్ ఇమీడియట్గా ట్రస్ట్ వచ్చేది కదా. సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద ట్రస్ట్ క్యాంపెయిన్ సపరేట్లీ. ఓకేనా? టు బిల్డ్ ద ట్రస్ట్, టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్ డీప్లీ, టు ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ వై వీఆర్ బెస్ట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అనేసి. ఓకేనా? దట్స్ వై మోఫు కమ్స్ ఇన్. ఓకేనా? హియర్ ఇట్ విల్ వర్క్స్ మెయిన్లీ ఆన్ ద రీటార్గెటింగ్. ఓకేనా? మోఫు. సో మన వీడియోస్తో ఎవరైతే ఎంగేజ్ అయ్యారో, మన వెబ్సైట్ని ఎవరైతే విజిట్ చేశారో వాళ్ళతో మాత్రమే వీ నీడ్ టు రీఎంగేజ్ అనమాట. ఓకేనా? టు బిల్డ్ ద ట్రస్ట్, టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్, టు షో ద ప్రూఫ్ వై వీఆర్ బెస్ట్ అనేసి. ఓకేనా? సో మేబీ రీటార్గెటింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, సో మేబీ మీరు కూడా చాలామంది నోటీస్ చేసింటారు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ కొనాలనుకోండి. సో మేబీ రన్నింగ్ షూ, యూ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇంటూ లైక్ సంథింగ్ లైక్ రన్నింగ్ షూ అండ్ యూ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ఎనీ వెబ్సైట్, ఏదైనా సరే ఒక వెబ్సైట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి అక్కడ ప్రోడక్ట్ చూసిన తర్వాత, సో లెట్స్ సే ఆ పర్టికులర్ టైంలో మనం బై చేయకుండా రిటర్న్ వచ్చేసామనుకోండి. మేబీ మనం యూట్యూబ్ స్క్రోల్ చేస్తున్నా, ఇన్స్టాగ్రామ్ స్క్రోల్ చేస్తున్నా, మనకు సేమ్ యాడ్స్, మనకు మళ్ళీ సేమ్ ఆ రన్నింగ్ షూ రిలేటెడ్ మన ఏ బ్రాండ్లో అయితే మనం యాడ్స్ చూసామో, ఏ ప్రోడక్ట్స్ అయితే చూసామో అదే ప్రోడక్ట్స్ మనకు మళ్ళీ కనిపిస్తుంటాయి అనమాట. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏదైనా సరే కొన్ని వెబ్సైట్స్ బ్రౌజ్ చేస్తున్నా, యూట్యూబ్లో అయ్యుండొచ్చు, ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయ్యుండొచ్చు, అవే మనకు చూపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో దాన్ని మనం రీటార్గెటింగ్ అంటాం అనమాట. టార్గెటింగ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ విజిటెడ్, ఎంగేజ్డ్ విత్ అవర్ కంటెంట్, ఎంగేజ్డ్ విత్ అవర్ బ్రాండ్ అనమాట. సో మనకు టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో ఎవరైతే మన యాడ్తో ఎంగేజ్ అయ్యారో, మీడియం ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో వాళ్ళని మాత్రమే మనం టార్గెట్ చేస్తూ వాళ్ళకి మనం ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేసామన్నమాట. వీ బిల్డ్ ద ట్రస్ట్. సో ఈ స్టేజ్లో కూడా వీఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు బై ఎనీథింగ్. సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ట్రస్ట్ అంతే. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ పర్టికులర్ మోఫు మిడిల్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో, సో మేబీ కస్టమర్ టెస్టిమోనియల్స్ కానీ, ఓకేనా, లేకపోతే నాట్ ఓన్లీ టెస్టిమోనియల్స్, డెమో క్లాసెస్, వెబినార్స్. సో వన్స్ వాళ్ళు డెమో క్లాస్ అటెండ్ అయ్యారనుకోండి, దే విల్ గెట్ ద క్లియర్ పిక్చర్. సో యాడ్ లెర్నర్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆల్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ అనేసి వాళ్ళకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట. కేస్ స్టడీస్, ఈమెయిల్స్, వాట్సాప్ ఫాలోఅప్స్, వీ క్యాన్ డూ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ద మోఫు అనమాట, మిడిల్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్. సో మనకి మోస్ట్లీ మనకు హైగా ఎక్కువ వర్క్ అయ్యేది ఏంటంటే టెస్టిమోనియల్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో
టెస్టిమోనియల్స్ వర్క్ బెస్ట్ వెన్ దే ఆర్ స్టోరీ బేస్డ్. జస్ట్ నార్మల్గా టెస్టిమోనియల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ కస్టమర్ రివ్యూస్ అనమాట. మేబీ కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారు అంటే గుడ్ సర్వీస్, గుడ్ కోడ్స్, గుడ్ ట్రైనర్, ఇలా జనరిక్ ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇలా జనరిక్ ఇస్తే వర్క్ అవ్వవు అనమాట. సో ఇట్లా జనరిక్గా కాకుండా అవర్ టెస్టిమోనియల్స్ విల్ వర్క్ ఎఫెక్టివ్లీ వెన్ దే ఆర్ లైక్ ఏ స్టోరీ బేస్డ్. ఓకేనా, నాట్ జస్ట్ గుడ్ కోడ్స్ బట్ రియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టోరీస్గా ఇలా ఉండాలన్నమాట మన టెస్టిమోనియల్స్ కూడా. ఓకేనా, లైక్ ద స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దే ఫేస్డ్ బిఫోర్ జాయినింగ్ ఇన్ టు ద యాడ్ లెర్నర్స్, అండ్ స్ట్రగుల్స్, వాట్ ఆర్ ద స్ట్రగుల్స్ దే ఫేస్ టు లర్న్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే టు వాళ్ళ కెరీర్లో వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన స్ట్రగుల్స్ అయి ఉండొచ్చు, ప్రాబ్లమ్స్ అయి ఉండొచ్చు, అండ్ హౌ ద యాడ్ లెర్నర్స్ given a solution for them, and what at the end what results they got అనేసి ఇలా ఇవన్నీ మనము మన టెస్టిమోనియల్స్లో ఉండాలన్నమాట. మేబీ వీడియో అయిండొచ్చు, టెక్స్ట్ అయిండొచ్చు. వీడియో టెస్టిమోనియల్స్ అయితే ఇంకా మంచిగా మనకు వర్క్ అవుతుంది. ప్రీవియస్గా మన బ్రాండ్తో ఎంగేజ్ అయిన కస్టమర్స్ ఉంటారు కదా, ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ అయిన మన బ్రాండ్ వాళ్ళు తీసుకున్న తర్వాత ప్రీవియస్గా వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్, ఎలాంటి స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారో ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద యాడ్ లెర్నర్స్ యాజ్ ద చాయిస్, how ad learners given the solution for them, and what are the results they got at the end అనేసి. సో దిస్ స్ట్రక్చర్ విల్ వర్క్ రియలీ గ్రేట్ అనమాట. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఏం డిస్కస్ చేయొచ్చు అంటే, మేబీ బిఫోర్ జాయినింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఐ వాస్ రన్నింగ్ యాడ్స్ బట్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ సేల్స్. సో ఐ వాస్ స్పెండింగ్ మనీ వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్స్ గోయింగ్ wrong. Then immediately I joined the training. I learned structured digital marketing course and proper strategy. Within 30 days I started getting consistent leads. This is how our testimonials need to be anmata. So here we are discussing the problem as well. So what are the problems and struggles he faced before? So after joining the course, within 30 days he learned how to run the consistent lead, how to generate the consistent leads, and even he's generating. This is how our టెస్టిమోనియల్స్ నీడ్ టు బీ. ఓకేనా, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, సో ఐ ఆల్మోస్ట్ క్విట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. సో ఐ స్పెండ్ ఆల్మోస్ట్ 50,000 ఆన్ యాడ్స్ బట్ వితౌట్ నో రిజల్ట్స్. 50,000 స్పెండ్ చేశాను కానీ నాకు అసలు రిజల్ట్సే రాలేదు. ఐఎమ్ అబౌట్ టు క్విట్ ఫ్రమ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. ఓకేనా, ఐ థాట్ ఇట్ డజంట్ వర్క్, అండ్ so but after joining this program, so now I am generating the leads daily. Okay, now this is how our story based testimonials need to be. Okay, now when users see this kind of thing, they will relate. Okay, even I am facing the similar kind of thing, right? So maybe if I join with the ad learners, maybe even my problems will solve in the same way, like they will feel. Okay, సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంది, వాళ్ళలాగే మనం ఉన్నాము, వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, ఈవెన్ వీ విల్ గెట్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ అనేసి దే విల్ రిలేట్ అనమాట. సో మేబీ ఐ కెన్ ఆల్సో గెట్ రిజల్ట్స్ అనేసి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారనమాట. ఓకేనా, సో అందుకోసం అనేసి మోఫో లెవెల్లో కూడా డోంట్ ట్రై టు సెల్ యువర్ ప్రోడక్ట్, జస్ట్ ట్రై టు బిల్డ్ ద ట్రస్ట్. సో ఫేక్ రివ్యూస్తో కానీ సో ఇలాంటివి ఏం కాకుండా, సో మనకు రియల్గా మనకు ప్రీవియస్గా కన్వర్ట్ అయ్యి మన దగ్గర కోర్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు, లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనుకోండి, ఏదైనా సరే మన దగ్గర ప్రోడక్ట్ ఆల్రెడీ పర్చేస్ చేసి ఉంటారు కదా, వాళ్ళ నుంచి టెస్టిమోనియల్స్ అడగండి. సో జస్ట్ సింపుల్గా గుడ్ ప్రోడక్ట్ అని కాకుండా ప్రీవియస్గా వాళ్ళు ఏం స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసేవాళ్ళు, హౌ అవర్ బ్రాండ్ సాల్వ్డ్ దేర్ ఇష్యూస్ అనేసి ఆ వేలో అడగండి టెస్టిమోనియల్స్. దెన్ దే విల్ గివ్ అనమాట. కస్టమర్స్ మన టెస్టిమోనియల్స్ ఇస్తారు. సో మనకు దగ్గర ఏమైతే టెస్టిమోనియల్స్ ఉన్నాయో, టార్గెట్ దోస్ టెస్టిమోనియల్స్ అండ్ షో టు ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎంగేజ్డ్ విత్ అవర్ వెబ్సైట్. ఓకేనా, సో అదే కాకుండా సో టెస్టిమోనియల్స్ మంచిగా వర్క్ అవుతాయి, టెస్టిమోనియల్స్ టార్గెట్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం డెమో క్లాసెస్ కానీ వెబినార్స్ కండక్ట్ చేయండి, కేస్ స్టడీస్ చూపించండి, ప్రూవ్ రిజల్ట్స్. మన దగ్గర ఏవైతే ప్రీవియస్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయో అవి చూపించండి. ఓకేనా, మేబీ బ్యాచ్ 1 నుంచి ఇంతమంది కన్వర్ట్ అయ్యారు, ఈ ప్లేసెస్లో వాళ్ళు ప్లేస్ అయ్యారు అనేసి. సో అలా అనమాట. ఓకేనా, ఇలానే కాకుండా ఈమెయిల్, వాట్సాప్ ఫాలోఅప్స్ చేయండి, స్టే కనెక్టెడ్ విత్ దెమ్. ఓకేనా, సో మనం ఎట్ మోఫో అవర్ గోల్ ఈస్ నాట్ టు సెల్ అవర్ ప్రోడక్ట్. సో అవర్ గోల్ ఈస్ టు రిమూవ్ దట్ డౌట్స్. సో మనకి టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో
వీ గెట్ ద అటెన్షన్ అనమాట. సో మోఫులో మనం వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బిల్డ్ ద ట్రస్ట్ అనమాట. వన్స్ వాళ్ళకు ట్రస్ట్ మనం బిల్డ్ చేసిన తర్వాత దెన్ బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ అనమాట. దెన్ వాళ్ళు మేబీ సో బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్కి వచ్చేసరికి మేబీ కన్వర్షన్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి దే ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ అవర్ బ్రాండ్, వీ క్రియేటెడ్ ద ట్రస్ట్ యాజ్ వెల్. వాళ్ళు మన బ్రాండ్ని నమ్ముతున్నారు. ఓకేనా, ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో దే ఆర్ రెడీ టు కన్వర్ట్ అనమాట. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్. And so this is the bottom of the funnel anamata. This is the final stage of the funnel, conversion stage anamata. This is the final thing. At this stage users already know about our brand and they trusted us. Now they are very close to buying. వాళ్ళు పర్చేస్ చేయడానికి చాలా నియర్లో ఉన్నారనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ ఫన్నెల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి థాట్ ఉంటుంది అంటే, సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ మన అవేర్ అయి ఉన్నారు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ మన మీద కూడా చాలా ట్రస్ట్ ఉంది వాళ్ళకు. జస్ట్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద సింగిల్ పుష్ అనమాట. ఓకేనా, అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి దే డోంట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ హూ వీఆర్ అండ్ వై వీ నీడ్ టు చూస్ ఎయిర్లైనర్స్ అనేసి వాళ్ళు ఏం థింక్ చేయరనమాట. జస్ట్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద వన్ స్ట్రాంగ్ రీజన్ వై వీ నీడ్ టు బై నౌ, ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ నౌ. ఓకేనా, వై షుడ్ ఐ బై టుడే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లేటర్. సో మేబీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటుంటారంటే మేబీ ఎయిర్లైనర్స్ మంచి బ్రాండ్, lot of people trusting this and they're sharing their stories. Okay, maybe we can take కోర్స్ విత్ ఎయిర్లైనర్స్ అనేసి వాళ్ళు థింక్ చేస్తారనమాట. జస్ట్ థింక్ చేస్తారు, మేబీ ఎప్పుడు ఒకసారి తీసుకుందాంలే అనే థాట్లో ఉంటారనమాట. ఆ థాట్ నుంచి మనం బయటికి తీసుకొని రావాలన్నమాట ఈ బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో. హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ? సో ఈ స్టేజ్లో మన గోల్ ఏంటి అంటే వీ నీడ్ టు క్లోజ్ ద సేల్ అనమాట. ఈ స్టేజ్లో మన ప్రోడక్ట్ని మనం ప్రమోట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, అంతవరకు ప్రమోట్ చేసుకోవద్దండి. రిమూవ్ లాస్ట్ మినిట్లో డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే వీ నీడ్ టు రిమూవ్ ద లాస్ట్ మినిట్ డౌట్స్ అండ్ క్రియేట్ ద అర్జెన్సీ. ఓకేనా, సో సంథింగ్ లైక్, సో మన క్రియేటివ్ అప్పుడు ఎలా ఉండాలి అంటే వీ నీడ్ టు, సో ఓన్లీ 8 seats left in this batch. Enroll today and get 3 bonus sessions free. Offer expires Friday. 3 people enroll immediately. So this is how our approach need to be అనమాట. ఓకే, నా we need to create the urgency, క్రియేట్ చేయాలి. We need to show some offer expires today or else offer expires Friday, scarcity. Okay, now make them feel availability is limited. So only 8 seats left అంటున్నాం కదా, maybe 8 seats left. So it means that they will blindly trust us అనమాట. మేబీ దే ఆల్రెడీ బిల్డ్ ద ట్రస్ట్ అన్ అవర్ బ్రాండ్ కదా. సో అందుకోసం అనేసి, సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఓన్లీ 8 seats లెఫ్ట్ అన్నాం అనుకోండి, సో వాళ్ళు తొందరపడతారు అనమాట. ఓకే, ఓన్లీ ఈ బ్యాచ్లో 8 seats మాత్రమే ఉన్నాయి. వన్స్ వీ మిస్ దిస్ ఛాన్స్, మేబీ మళ్ళీ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది. సో ఈ ఛాన్స్ మిస్ అవుతే మనకు మళ్ళీ ఛాన్స్ మేబీ ఒక 2-3 months వెయిట్ చేయాల్సింది వస్తుంది అనే థాట్లో దే విల్ కన్వర్ట్ ఇమీడియట్లీ అనమాట. ఓకేనా, సో ప్రొవైడ్ ద ఇన్సెంటివ్స్ యాజ్ వెల్, లైక్ మేబీ గివ్ సంథింగ్ ఆఫర్ లైక్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా 10% డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం కానీ, 3 బోనస్ సెషన్స్ ఫ్రీ ఇవ్వడం కానీ. సో అలా ట్రై చేయండి. దాంతోపాటు ఇంకా రిస్క్ ఏం లేకుండా మేబీ మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ. లెట్సే వాళ్ళకి ఏదైనా కోర్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత మేబీ ఒక 5 days తర్వాత 6 days తర్వాత వీళ్ళు డ్రాప్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు. ఇన్ ద రియల్ టైంలో ఇలాంటి డౌట్స్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సో స్టూడెంట్స్కి, సో మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ ఇవ్వండి, ఫ్రీ ట్రయల్ ఇవ్వండి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే ఒక 7 days ఫ్రీ ట్రయల్ తీసుకోండి. 7 days తర్వాత ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టిల్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ అవర్ బ్రాండ్ దెన్ ఓన్లీ పే అమౌంట్ అనేసి. సో ఇలా ఫ్రీ ట్రయల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ 30%, 40% డిస్కౌంట్, యూ క్యాన్ ట్రై సంథింగ్ లైక్ ఫ్రీ ట్రయల్, మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ ఇలా ఇవ్వచ్చు అనమాట. మనం 30-40% డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ అవర్ బిజినెస్ ROI. సో అలా కాకుండా యూ కెన్ స్టార్ట్ లైక్ దిస్ అనమాట. ఓకేనా,
సో మనకి ఈ స్టేజ్లో మనకు ఎగ్జాక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ మన బ్రాండ్ గురించి తెలుసు, దే ఆల్రెడీ ట్రస్టెడ్ అస్. దెన్ నౌ దే నీడ్ టు టేక్ ద యాక్షన్ అనమాట విత్ ద బోఫు బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఈ పర్టికులర్ బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో మేబీ మనకి గూగుల్ యాడ్స్ ఛానల్స్ వచ్చేసి గూగుల్ యాడ్స్ ఛానల్ ఉంది కదా, సో విచ్ విల్ వేర్ వీ క్యాప్చూర్ ద సో మనము డిమాండ్ క్యాప్చర్ చేస్తుంటాం కదా. సో మనకు డిమాండ్ క్యాప్చర్ చేయడానికి దీస్ ఆర్ ద రీటార్గెటింగ్ ఆడియన్స్ అనమాట. సో మనకి మేబీ వీ క్యాన్ యూస్ ద ఛానల్స్ లైక్ మెటా యూజ్ చేయొచ్చు, గూగుల్ యాడ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ యూజ్ చేసి, ఈ ఛానల్స్ అన్నీ యూజ్ చేసి వీ క్యాన్ మేబీ ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్, వీ క్యాన్ షో అవర్ మెసేజింగ్ అనమాట. ఓన్లీ 8 సీట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, ఎన్రోల్ టుడే ఆర్ ఎల్స్ యూ మిస్ ద ఛాన్స్. వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ 3 బోనస్ సెషన్స్ ఫ్రీ, ఆఫర్ ఎక్స్పైర్స్ ఆన్ ఫ్రైడే అనేసి ఇలా మనం అప్రోచ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో నాట్ ఓన్లీ సో మనకి బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్కి ఇలా వర్క్ అవుతుంది. దీంతోపాటు న్యూ ఆడియన్స్ని కూడా డైరెక్ట్గా మనం టార్గెట్ చేయొచ్చు అనమాట వయా గూగుల్ యాడ్స్. ఎవరైతే ఎగ్జాక్ట్గా సెర్చ్ చేస్తున్నారో, మేబీ వీ నీడ్ గూగుల్ యాడ్స్ కోర్స్ అని సెర్చ్ చేస్తున్నారో అక్కడ కూడా మనం రన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, కన్వర్టెడ్ బేస్డ్ క్యాంపెయిన్స్. సో అక్కడ నుంచి కూడా మనకు కన్వర్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఎందుకంటే ఎవరైతే మనకు డైరెక్ట్గా గూగుల్ కానీ లేకపోతే మల్టిపుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్స్ యూజ్ చేసి మనకు డైరెక్ట్గా క్వైరీ ఇచ్చి వాళ్ళు సెర్చ్ చేస్తున్నారో, వాళ్ళు ఆల్రెడీ దే ఆర్ ప్రాబ్లమ్ అవేర్. ఓకేనా, మేబీ బ్రాండ్ ఆర్ నాట్ అవేర్ బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ అవేర్. సో వాళ్ళు ఒకవేళ మనకు అక్కడ మన బ్రాండ్ కనిపించింది అనుకోండి, మన బ్రాండ్ చూస్తాడు. మన బ్రాండ్ చూసిన తర్వాత సో దే విల్ ఎలా చూస్తాడు, మన యాడ్ మీద క్లిక్ చేసి they will enter into the website. Then we can start building అనమాట, అగైన్ బిల్డింగ్ ద ట్రస్ట్. అలా మనకు మళ్ళీ అలా చేయొచ్చు అనమాట మనం. ఓకేనా, సో ఫర్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫనల్ కొంతమంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది పర్సంటేజ్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ డైరెక్ట్లీ కమ్ అండ్ దే విల్ చెక్ ద వెబ్సైట్ కంటెంట్, దే విల్ కన్వర్ట్ అనమాట. ఎవరైతే కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదో వీ కెన్ start building the trust for those people, and we can create the urgency in the bottom of the funnel అలా చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాయల్టీ స్టేజ్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్. సో లాయల్టీ అన్నా రిటెన్షన్ అన్నా ఒకటే అనమాట. సో ద మెయిన్ అజెండా ఏంటంటే ఎవరైతే ఆల్రెడీ పర్చేస్ చేస్తారో వాళ్ళ నుంచి మళ్ళీ పర్చేస్ చేస్తే దాన్ని లాయల్టీ స్టేజ్ అంటారు అనమాట. ఓకేనా, సో మోస్ట్ పీపుల్ ఫోకస్ ఆన్ గెటింగ్ న్యూ కస్టమర్స్. సో చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఆ బిజినెస్ ఓనర్స్ అయి ఉండొచ్చు, మేబీ దే విల్ ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ గెటింగ్ న్యూ కస్టమర్స్ అనమాట. బట్ ద రియాలిటీ ఏంటి అంటే, సో ఒక న్యూ కస్టమర్ని అక్వైర్ చేయాలంటే సిపిఏ చాలా హై ఉంటుందన్నమాట. సో మేబీ 5 to 7 times ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. మనము ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్ని కన్వర్ట్ చేయడంతో కంపేర్ చేస్తే 5 to 7 times more expensive అనమాట టు అక్వైర్ ద న్యూ కస్టమర్. సో దట్స్ వై టు గెట్ ద బిజినెస్ ఇంటూ ప్రాఫిటబిలిటీ, రిటర్నింగ్ రేషియో కూడా మనకు చాలా హై ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ సమ్వన్ బైస్ ఫ్రమ్ యూ, యువర్ జాబ్ ఈస్ నాట్ ఓవర్. సో రిమెంబర్ దట్ వన్, యువర్ రియల్ జాబ్ స్టార్ట్స్ నౌ. అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, మన మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏముంటాయి? సో వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద లైఫ్ టైమ్ వాల్యూ, వీ నీడ్ టు టర్న్ కస్టమర్స్ ఇంటూ రిపీట్ బయర్స్, టర్న్ బయర్స్ ఇంటూ బ్రాండ్ ఫ్యాన్స్. ఓకేనా, ఎట్ ది స్టేజ్ ద యూజర్స్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకే వీ ఆల్రెడీ కన్వర్టెడ్ దెమ్, వాజ్ ఇట్ వర్త్ ఇట్ అగైన్ అని ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకోసం అనేసి ఈవెన్ వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత కూడా సో మన ప్రోడక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉండొచ్చు, మన రిలేషన్షిప్ అయి ఉండొచ్చు కస్టమర్తో, మన ప్రోడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ అయి ఉండొచ్చు, మేబీ వాళ్ళు మన దగ్గర కోర్స్కి ఎన్రోల్ అయ్యారనుకోండి, మనం ఎలా వాళ్ళకి టీచ్ చేస్తున్నాము, సో మన గైడెన్స్ ఎలా ఉంది, సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని మనకు రిటర్నింగ్ రేషియో ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, సో దట్స్ వై అవర్ అప్రోచ్ మంచిగా ఉండాలన్నమాట. సో చాలా బ్రాండ్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే దే విల్ సెల్ ద ప్రోడక్ట్, దే విల్ డెలివర్ అండ్ దే విల్ డిసపియర్, దే డోంట్ ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ అనమాట. సో వీ నీడ్ టు బిల్డ్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ ద ఆల్రెడీ కన్వర్టెడ్ పీపుల్. ఓకేనా, విత్ ద హౌ టు
సో టు బిల్డ్ ద లాయల్టీ or else టు ఇంక్రీజ్ ద రిటెన్షన్ రేట్, దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ వేస్ అనమాట. మేబీ ఫాలో అప్స్ చేస్తుండాలి, మనం ఎంగేజ్ అవుతూ ఉండాలి వాళ్ళతో, స్టే ఆఫ్టర్ పర్చేస్ అయిన తర్వాత కూడా స్టే కనెక్టెడ్. ఓకేనా, ఈమెయిల్ సీక్వెన్సెస్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ పర్చేస్ చేశారు, మేబీ ఆ ప్రోడక్ట్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ప్రోడక్ట్ కన్జంప్షన్ వచ్చేసి ఒక 3 to 4 months అనుకోండి. మేబీ 3 months తర్వాత మళ్ళీ మెయిల్ చేయడం కానీ, మెయిల్ చేయండి, లేకపోతే నార్మల్గా మనం ఏమన్నా ఆఫర్స్ రన్ చేస్తున్నా, సో ట్రై టు మెయిల్ దెమ్ యాజ్ వెల్, దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ యూ అనేసి. ఓకేనా, గైడ్ దెమ్, సపోర్ట్ దెమ్, ఎంగేజ్ దెమ్, వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత సపోర్ట్ దెమ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు డూ అని వీ నీడ్ టు గైడ్ దెమ్. దాని తర్వాత అప్సెల్ చేయండి, వీ నీడ్ టు డూ ద అప్సెల్ చేయొచ్చు, క్రాస్ సెల్ చేయొచ్చు. ఎవరైతే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సరే ఒక షూ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, వీ క్యాన్ డూ క్రాస్ సెల్లింగ్ అనమాట. సో ఎవరైతే షూ కొనుక్కున్నారో సో వాళ్ళకి మనం వీ క్యాన్ మెయిల్ దెమ్ అనమాట. సో వీ క్యాన్ సాక్స్లు తీసుకోండి విత్ ద 10%, మేబీ 10% ఆర్ 20% డిస్కౌంట్ అనేసి. ఓకేనా, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా సరే ఒక బేసిక్ 2 months కోర్స్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, సో కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వీ క్యాన్ షేర్ ఎ మెయిల్ ఆర్ ఎల్స్ వీ క్యాన్ అప్రోచ్ దెమ్, మేబీ ఇన్ ద వాట్సాప్లో ఉండొచ్చు, రీటార్గెటింగ్ చేయొచ్చు. మనం ఏం చేయొచ్చు, జస్ట్ గో త్రూ ద అడ్వాన్స్ ఎస్ఈఓ మెటీరియల్ మీద, అడ్వాన్స్ ఎస్ఈఓ కోర్స్కి 30% ఆఫ్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము, జస్ట్ ట్రై టు క్లెయిమ్ దిస్ కోర్స్, గ్రాబ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అనేసి వీ క్యాన్ ట్రై అనమాట. సో ఇలా ఎంగేజ్ అవ్వండి, కమ్యూనిటీ బిల్డింగ్, లెట్స్ ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయండి. ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి రియల్ టైంలో ఈవెన్ వాళ్ళకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయండి. ఆ గ్రూప్లో వాళ్ళకి ఏమైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో, ఇండస్ట్రీలో ఏమైతే అప్డేట్స్ ఉన్నాయో వాటి గురించి మేబీ ట్రై టు క్రియేట్ దెమ్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయండి, వీడియోస్ ప్రిపేర్ చేసి వీడియోస్ పోస్ట్ చేయండి, కీప్ దెమ్ ఎంగేజ్డ్. ఓకే, దెన్ దే విల్ రిమెంబర్ యూ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. దాంతోపాటు ఇంకా రిఫరల్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ ఇఫ్ యూ రిఫర్ సమ్ వన్ యూ విల్ గెట్ 20% ఆఫ్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ రిఫర్ సమ్ వన్ యూ విల్ గెట్ 2,000 rupees డిస్కౌంట్, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇలా మనం పెట్టాము అంటే ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎంగేజ్గా ఉంటారనమాట. ఓకే, డే టు డే బేసిస్లో దే ఆర్ కీపింగ్ అస్ అప్డేటెడ్, అండ్ ఇఫ్ వీ రిఫర్ సమ్ వన్ వీ గెట్ ద 20% డిస్కౌంట్ అనేసి. సో అలా వాళ్ళు ఎంగేజ్డ్గా ఉంటారనమాట. దీస్ ఆర్ ద టాక్టిక్స్ వీ క్యాన్ డూ టు రీ-ఎంగేజ్ ద కస్టమర్స్ అనమాట. ఓకేనా, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మనకు ఆల్రెడీ మన దగ్గర లెట్స్ సే ఎవరైనా ఒక బేసిక్ ఎస్ఈఓ కోర్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, వీ కెన్ సో మనం మెయిల్ చేయొచ్చు అనమాట, కంగ్రాచులేషన్స్ యాజ్ ఏ అల్యూమినీ యూ గెట్ 30% ఆఫ్ ఆన్ అవర్ అడ్వాన్స్డ్ ఎస్ఈఓ మాస్టర్ క్లాస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ అవర్ కమ్యూనిటీ. సో అలా చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇమీడియట్గా ఏమవుతుంది, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ మనం ఎంతమందికి అయితే మెయిల్ చేసామో అందరూ మన దగ్గర ఆ పర్టికులర్ టైంలో కన్వర్ట్ అవ్వకపోవచ్చు. మేబీ ఒక 100 పీపుల్కి మెయిల్ చేసామనుకోండి, మేబీ ఒక 10 people అన్నా కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉందన్నమాట. సో వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం కోసము. ఓకేనా, సో అలా నౌ దే ఆర్ నాట్ ద కస్టమర్స్, దే ఆర్ ద బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్. సో ఆ ఎగ్జాక్ట్గా 10% ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కస్టమర్స్ కాదనమాట, దే ఆర్ ద బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్. ఓకేనా, మన బ్రాండ్ని ముందుకు తీసుకొని పోయేది వాళ్ళే అనమాట. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ వే, సో మేబీ రిఫరల్స్ కూడా మనకు చాలా మంచిగా వర్క్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఈ స్టేజ్ ఎందుకు అంత పవర్ఫుల్ అంటే బికాస్ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ ద ఆల్రెడీ వీళ్ళు మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్సే. మన ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంది, మన కోడ్స్, మనతో రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది అనేసి దే నో ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. దే ట్రస్ట్, వాళ్ళు మనం ఆల్రెడీ ట్రస్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా, సో కాబట్టి వాళ్ళు ఫాస్ట్గా కన్వర్ట్ అవుతారనమాట. ఓకేనా, దాంతోపాటు దే విల్ స్పెండ్ మోర్. ఎగ్జాక్ట్గా మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఎంత వాల్యూ దొరుకుతుందో దే నో అబౌట్ అవర్ బ్రాండ్, మనం ఎంత ఎఫెక్టివ్గా టీచ్ చేస్తాం అనేసి దే నో ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా, దే విల్ ట్రై టు స్పెండ్ మోర్ and they will refer others as well. So that's why this stage is very important. Even
ఆల్రెడీ మనకి ఎవరైతే కన్వర్ట్ అయినారో వాళ్ళని డైరెక్ట్గా అప్రోచ్ అవ్వడం మనకు చాలా ఈజీ అనమాట. మనం లెట్సే ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ బిల్డ్ చేసాము, లేకపోతే ఒక వాళ్ళ మెయిల్ డేటా అంతా మన దగ్గర ఉందనుకోండి. సో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ సెండ్ ద మెయిల్, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ డ్రాప్ ఏ మెసేజ్ ఇన్ ద గ్రూప్ రిగార్డింగ్ రిఫరల్స్ గురించి కానీ, ఆఫర్స్ గురించి కానీ, న్యూ అప్డేట్స్ గురించి కానీ. వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద వెరీ లెస్ అమౌంట్ అనమాట. అసలు అమౌంట్ ఏం ఖర్చు అవ్వదు అనమాట దానికి. సో ఆల్రెడీ వాళ్ళకి మన మీద ట్రస్ట్ ఉంటుంది. వీ నో హౌ వీ టీచ్ దెమ్, హౌ వీ ట్రీట్ దెమ్. కాబట్టి ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు వితౌట్ ఎనీ సెకండ్ థాట్ దే విల్ కన్వర్ట్ అనమాట. ఓకేనా, మనం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. దిస్ ఈజ్ ద స్టేజ్ వేర్ వీ కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్. ఓకేనా. సో చాలా బ్రాండ్స్ ఏంటంటే దే విల్ ఆఫ్టర్ ప్రోడక్ట్ సెల్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్స్ గురించి మర్చిపోతారనమాట. ఓకేనా, దే విల్ ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద న్యూ కస్టమర్స్. సో అది చాలా బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ హౌ వీ నీడ్ టు డూ. సో మనం టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద అవేర్నెస్ అబౌట్ అవర్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఎల్స్ అబౌట్ అవర్ brand with the problem focused creatives, and at the MOFU we are building the trust anamata with the testimonials ayindochu, maybe a demo classes. So ala mana we are building the trust, and at the bottom of the funnel we are converting them. Okay, now with creating some urgency and giving some basic ఆఫర్స్ ఇచ్చేసి మనం వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దెమ్ అనమాట. సో మనం ఇవన్నీ చేయకుండా డైరెక్ట్గా కోల్డ్ ఆడియన్స్కి వెళ్ళి దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రోడక్ట్ బై అంటే నో వన్ విల్ బై అనమాట. సో దట్స్ వై మనం టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో, మీడియం ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో డోంట్ ట్రై టు సెల్ యువర్ ప్రోడక్ట్, ట్రై టు బిల్డ్ ద ట్రస్ట్ ట్రై టు గెట్ నోటీస్డ్ బై ద పీపుల్. ఓకేనా. సో బాటమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్లో దెన్ ట్రై టు ప్రమోట్ యువర్ బ్రాండ్. సో కానీ లాయల్టీ స్టేజ్లో మాత్రం సో యూ బిల్డ్ ద లాంగ్ టర్మ్ బిజినెస్ బిల్డ్ చేసుకుంటాం అనమాట మనం. సో ట్రై టు క్రియేట్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్స్ కానీ, మెయిల్స్ షేర్ చేయండి, ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉంటే షేర్ చేయండి, ఏమైనా ఇట్లా మాస్టర్ క్లాసెస్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్గ్రేడ్ కోర్సెస్ ఉంటే గివ్ ద డిస్కౌంట్ ఫర్ దెమ్, మేబీ 30%, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ మన దగ్గర కన్వర్ట్ అయ్యారు. ట్రై టు గివ్ ద 30 or else 20% ఆఫ్ ఆన్ ద అప్గ్రేడ్ కోర్సెస్ అండ్ హెల్ప్ దెమ్. సో మేబీ రిఫరల్ కోసం కానీ చాలా మంచిగా we can. So these are the people where will take our business into next levels anamata. Customers bring revenue, but loyalty customers build business. Okay na. So now we'll discuss about overall about all 4 funnels. So top of the funnel వచ్చేసి అవేర్నెస్ అనమాట. అవేర్నెస్ ఫన్నెల్ అంటాము, అవేర్నెస్ని మనం టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ అంటాము. సో కన్సిడరేషన్ని మీడియం ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ అంటాము, కన్వర్షన్స్ని బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ అంటాము. లాయల్టీ అన్న రిటెన్షన్ అన్న ఒకటే అనమాట. కన్వర్షన్ కింద వచ్చేసి మనకు రిటెన్షన్ ఉంటుందన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ థింగ్స్ అనమాట ఫర్ దట్. సో అవేర్నెస్ టు create the awareness, to target the cold audience, to show awareness, to get awareness about our brand. Instagram is the placement. Instagram reels ayindochu, YouTube videos ayindochu, blog post ayindochu, influencer ads ayindochu. These are the right ways to target the cold audience anamata, to show our products as many people as possible. ఓకేనా. సో మేబీ టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో ఒక 1000 పీపుల్కి మనము క్లిక్ చేసామనుకోండి. సో మీడియం ఒక 1000 పీపుల్కి మన యాడ్ చూపిస్తే ఆ 1000 కోల్డ్ ఆడియన్స్ నుంచి మేబీ ఒక 100 పీపుల్ అన్నా మన దాన్ని కన్సిడర్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో అందుకోసం అనేసి సో జస్ట్ నార్మల్గా మన కోర్స్ ట్రై టు ఎన్రోల్ అవర్ కోర్స్ అని కాకుండా, డైరెక్ట్గా అలా కాకుండా మేబీ ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్డ్ వేలో అప్రోచ్ అవ్వండి. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ యు ఆర్ ఫేసింగ్. సో మేబీ దిస్ మైట్ బి ద సొల్యూషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు get the clear understanding on this, check out the website or else check out this video. We'll explain everything step by step and I'll explain cheyandi. So it means that we are asking them to go to the next level. We are asking them to go to the next level anamata. So we are moving them to the consideration stage. ఓకే. సో అలా మనం ఒక 1000 పీపుల్ చూపించామనుకోండి, మేబీ మినిమం ఒక 100 పీపుల్ అన్నా మన కంటెంట్తో, మన యాడ్తో కానీ, మన వెబ్సైట్తో ఎంగేజ్ అవుతారనమాట. ఓకేనా. సో ఎవరైతే మన దాంతో ఎంగేజ్ అయ్యారో, మన వెబ్సైట్తో కానీ మన వీడియోని కంప్లీట్గా వ్యూ చేశారో, సో వీ క్యాన్ రీటార్గెట్ దెమ్. మోఫులో
we can retarget so ఇక్కడ మోఫులో వీఆర్ నాట్ టార్గెటింగ్ ఎనీ న్యూ కోల్డ్ ఆడియన్స్ అనమాట. సో జస్ట్ వీఆర్ రీటార్గెటింగ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎంగేజ్ విత్ అవర్ వీడియోస్ విత్ అవర్ వెబ్సైట్ అనమాట. ఓకేనా. సో దట్స్ వై సో అవర్ మెయిన్ ఎజెండా in the mofo is not to sell the products, not to sell the codes, just try to build the trust why ad learners is best. So that's why so testimonials మన ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రీవియస్గా జస్ట్ సింపుల్గా గుడ్ కోడ్స్ గుడ్ ప్రోడక్ట్ అని కాకుండా వాట్ ఆర్ ద పెయిన్ పాయింట్స్ దే హ్యావ్ బిఫోర్ జాయినింగ్ టు ద యాడ్ లర్నర్స్ అండ్ హౌ యాడ్ లర్నర్స్ హెల్ప్ దెమ్ టు అచీవ్ దేర్ గోల్ అనేసి ఇలా ట్రై టు ask them, try to give in this way. Okay now, so then if someone sees the ad, then they will also feel the same, okay, we are also feeling the same kind of thing, ad learners solve their problem, so maybe it will also help for us as well, and they will trust us. Okay now, so maybe not only testimonials, webinars ayindochu, demo classes ayindochu, email nurturing, do all these things. Okay now, for those 100 people who already entered into the our unto consideration stage, from the awareness to consideration stage ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళందరికీ ట్రై టు బిల్డ్ ద ట్రస్ట్. ఓకేనా. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రై టు షో సమ్ డిస్కౌంట్స్ అయ్యుండొచ్చు. ఇట్ మీన్స్ దట్ బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో వచ్చేసి ఇంకా ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ మనం ట్రస్ట్ టైం ఎగ్జాక్ట్గా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైతే మనకు బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో ఉన్నారో సో those people are already aware of our brand, మన బ్రాండ్ ఏం చేస్తుంది, సో ఆల్రెడీ దే ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ అవర్ ప్రీవియస్ కస్టమర్స్ టెస్టిమోనియల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేసి దే ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ దే ఆర్ రెడీ టు కన్వర్ట్, వాళ్ళు మన ప్రోడక్ట్ని బై చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. జస్ట్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద పుష్ అనమాట, మనం చిన్న పుష్ ఇవ్వాలి. సో వై దే నీడ్ టు బై టుడే నాట్ టుమారో అనేసి, ఈరోజు ఎందుకు పర్చేస్ చేయాలనేసి జస్ట్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద పుష్ అనే మెంటాలిటీలో ఉంటారనమాట. సో బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో ఉన్న ఆడియన్స్ జస్ట్ ట్రై టు గివ్ ద పుష్ బై క్రియేటింగ్ సమ్ అర్జెన్సీ. ఓకేనా. లిమిటెడ్ టైమ్ ఆఫర్స్ కానీ, ఫ్రీ ట్రయల్స్, ఫ్రీ 7-day ట్రయల్స్, సో ఓన్లీ 8 seats లెఫ్ట్, ఓన్లీ మేబీ 5 seats లెఫ్ట్, సో వీఆర్ క్లోజింగ్ ద బ్యాచ్, సో అనేసి ట్రై టు క్రియేట్ సమ్ అర్జెన్సీ. ఓకేనా. సో దెన్ ఇమీడియట్లీ దే విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫన్నెల్. సో డెఫినెట్గా కన్వర్ట్ అవుతారు, ఎందుకంటే దే ఆల్రెడీ అవేర్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్, దే ఆర్ ఆల్రెడీ సో వీ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ద ట్రస్ట్, దే ఆర్ ట్రస్టింగ్ us as well. So now in the bottom of the funnel we are promoting our product అనమాట. ఓకేనా. సో ఎవరైతే ఆల్రెడీ మన దగ్గర కన్వర్ట్ అయ్యారో, లైక్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 buyers ఉన్నారో, సో లాయల్టీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత కూడా డోంట్ ఇగ్నోర్ దెమ్. ఓకేనా. సో మన దగ్గర ఎవరైతే రియల్ టైంలో మేబీ యాజ్ పర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం 10 people తీసుకున్నాము, 10 people అయ్యుండొచ్చు, 100 అయ్యుండొచ్చు, 1000 అయ్యుండొచ్చు. ట్రై టు క్రియేట్ ద మేబీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ అయ్యుండొచ్చు, కమ్యూనిటీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయండి. సో ఇండస్ట్రీలో ఏమైతే కొత్త అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి, ట్రై టు పోస్ట్ దెమ్, కీప్ ఎంగేజ్డ్ ఆల్ ద టైమ్ దోస్ పీపుల్, వాళ్ళని ఎంగేజ్డ్గా పెట్టండి. దాంతోపాటు ఆ రెఫరల్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ రిఫర్ సమ్వన్ యూ విల్ గెట్ ద 2000 rupees అనేసి. ఓకేనా. మేబీ ఏదైనా అప్గ్రేడ్ కోర్స్ వస్తే ట్రై టు గివ్ ద డిస్కౌంట్, మేబీ 20-30% ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి. సో ఎందుకంటే లాయల్టీ ఆడియన్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మనకు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక కొత్త పర్సన్ని మనం కన్వర్ట్ చేయించడం కంటే ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళకు దే నో అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ అవర్ బ్రాండ్ అనమాట. మనము ఎంత కేర్ తీసుకుంటామో దే నో ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా. సో ఎవరైతే కన్వర్ట్ అయినా వాళ్ళని కన్వర్ట్ చేయడం మనకు చాలా ఈజీ అనమాట. ఈవెన్ కాస్ట్ పరంగా చూసుకున్నా కూడా సో మేబీ 7 to 8 times ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో కన్వర్టింగ్ ఏ న్యూ ఆడియన్స్ విల్ బీ మోర్ కాస్ట్లియర్ దాన్ రిటర్నింగ్ కస్టమర్ అనమాట, ఆల్రెడీ కన్వర్టెడ్ పీపుల్. సో దాట్స్ వై లాయల్టీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు గెట్ అవర్ బిజినెస్ ఇన్ టు ద ప్రాఫిటబుల్. మేబీ మనకు ఇక్కడ లాయల్టీలు ఎవరైతే ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ అయినారో వాళ్ళ నుంచి 1 rupee స్పెండ్ చేసి మనం కన్వర్షన్ తీసుకురాగలిగితే, మేబీ 1 rupeeకి మన కన్వర్షన్ వస్తే, అవేర్నెస్ ఒక న్యూ ఆడియన్స్ని మనం కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఆల్మోస్ట్ 8 to 10 rupees పడుతుంది అనమాట. చూడండి మనకు ఇక్కడ 1 rupeeతోనే ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళకు ఈవెన్ 1 rupeeతోనే మనకు ఆల్రెడీ మళ్ళీ రీకన్వర్ట్ అవుతున్నారు. సో అక్కడ మనకు చాలా పడుతుంది అనమాట, మేబీ 10 rupees. ఎందుకంటే వాళ్ళు అవేర్నెస్ స్టేజ్లో ఫోకస్ చేయాలి, అవేర్నెస్ స్టేజ్లో కూడా మనకు స్పెండ్ అవుతుంది. సో అక్కడ నుంచి మనకు అవుట్పుట్ ఏం రాదు. మేబీ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో కూడా వీ నీడ్ టు బిల్డ్ ద ట్రస్ట్. ఈవెన్ అక్కడ నుంచి మనము వీఆర్ నాట్ ప్రమోటింగ్ ద సేల్,
సో ఓకేనా. సో వాళ్ళు అవేర్నెస్ స్టేజ్ నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్కి వచ్చి కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్ నుంచి కన్వర్షన్ స్టేజ్లోకి వచ్చిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ కన్వర్షన్స్. రిటెన్షన్స్ ఆడియన్స్ నుంచి అలా ఏమి ఉండదు కదా, డైరెక్ట్గా వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ కన్వర్షన్స్. సో దట్స్ వై సో రిటెన్షన్ యాజ్ వెల్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Why marketing funnel works? So better conversions, nurture step by step instead of selling cold audience. So cold audience కి సెల్ చేసే బదులు we can nurture step by step అనమాట. మేబీ టాప్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్లో we can create awareness, తర్వాత కన్సిడరేషన్, తర్వాత కన్వర్షన్, లాయల్టీ, ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ చేసామంటే ఈవెన్ మనకు కూడా ఒక క్లియర్ పిక్చర్ ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా. సో మనకు హయ్యర్ కన్వర్షన్ రేట్ హై ఉంటుంది, ప్రిడిక్టబుల్ రెవెన్యూ వీ కెన్ ప్రిడిక్ట్ అనమాట. ఓకే యావరేజ్గా మనకి ఇంతమంది అవేర్నెస్ ఫన్నెల్లో మనం ఇంతమంది యాడ్ చూపిస్తే ఓకే కన్సిడరేషన్ మనకి యావరేజ్గా ఇంతమంది క్లిక్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది, ఇంతమంది మన బ్రాండ్ని కన్సిడర్ చేశారంటే ఇంతమంది కన్సిడర్ చేసిన వాళ్ళ నుంచి ఇంతమంది కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అనేసి వీ కెన్ ప్రిడిక్ట్ అనమాట. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఎంత కన్వర్షన్ రేట్ ఉంటుంది, ఎన్ని లీడ్స్ వస్తాయి అనేసి వీ కెన్ ఈజీలీ ప్రిడిక్ట్ అనమాట. ఓకేనా. ఈవెన్ లోయర్ యాడ్ కాస్ట్ కూడా మనకు చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. రీటార్గెటింగ్ కాస్ట్ 5 to 10 times less than cold traffic spend smarter. సో డైరెక్ట్గా మనము లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్గా కోల్డ్ ఆడియన్స్కి మన ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేయండి అనేసి మనము అలా వేలో మనం అప్రోచ్ అయ్యామనుకోండి మనకు చాలా కాస్ట్ అవుతుంది కానీ రిజల్ట్స్ ఏం రావన్నమాట. సో ఆ అప్రోచ్ కంటే మనం ఫన్నెల్ బేస్డ్ అప్రోచ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ ఫన్నెల్లో మాత్రమే మనం వీఆర్ టార్గెటింగ్ ద కోల్డ్ ఆడియన్స్. ఫ్రమ్ ద సెకండ్ ఫన్నెల్ నుంచి మనం రీటార్గెటింగ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆల్రెడీ ఫ్యూ ఆడియన్స్ మాత్రమే టార్గెట్ చేస్తున్నాం. ఆ ఫ్యూ ఆడియన్స్ కూడా హూ ఆర్ ఎంగేజ్ విత్ హూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ అవర్ బ్రాండ్ అనమాట. సో మనకి రీటార్గెటింగ్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో ఎందుకంటే తక్కువ ఆడియన్స్ ఉన్నారు కదా, సో తక్కువ ఆడియన్స్ ఉంటారు, ఓన్లీ ఫోకస్డ్ ఆడియన్స్ ఉంటారు అనమాట. మన ఆడియన్స్ ఆల్రెడీ మన ఆడియన్స్ గురించి మన బ్రాండ్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళే ఉంటారు అక్కడ. సో అక్కడ కన్వర్టింగ్ రేషియో తక్కువ ఉంటుంది, ఈవెన్ కాస్ట్ కూడా మనం తక్కువ స్పెండ్ చేయొచ్చు అనమాట అక్కడ. ఎందుకంటే తక్కువ ఆడియన్స్ ఉంటారు కదా, తక్కువ కాస్ట్ స్పెండ్ చేస్తే మన కన్వర్టింగ్ రేషియో కూడా చాలా హై ఉంటుంది. ఓకేనా. బిల్డింగ్ ట్రస్ట్. సో మన డైరెక్ట్గా జస్ట్ కోల్డ్ ఆడియన్స్కి మనము మన ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేయండి అని అంటున్నాం అని మన వే ఆఫ్ ప్రమోటింగ్ అలా చేస్తున్నాం అనుకోండి, వీఆర్ నాట్ బిల్డింగ్ ఎనీ ట్రస్ట్ ఓవర్ దేర్. ఓకేనా. సో ఫన్నెల్ అప్రోచ్తో వీఆర్ బిల్డింగ్ ద ట్రస్ట్. నోబడీ బైస్ ఫ్రమ్ స్ట్రేంజర్స్. ఈవెన్ మనం కూడా బై చేయము స్ట్రేంజర్స్ నుంచి. ఓకేనా. సో మనం ఏదైనా సరే ఒక ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేయాలంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు నో దెర్ ఈజ్ ఎ బ్రాండ్ కాల్ సో అండ్ దాని తర్వాత జస్ట్ బ్రాండ్ తెలిస్తే సరిపోదు, వీ నీడ్ టు ట్రస్ట్ దెమ్. ఓకేనా. వాళ్ళని మనం ట్రస్ట్ చేయాలి. దాని తర్వాత వన్స్ వీ ట్రస్ట్ దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఓకే వీ కెన్ బై ఫ్రమ్ దెమ్ అనేసి మనం అప్పుడు థింక్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా. రిపీట్ కస్టమర్స్. సో ద రియల్ ప్రాఫిట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద రిపీట్ బయర్స్ ఓన్లీ, నాట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టైం బయర్స్ అనమాట. ఫస్ట్ టైం బయర్స్ నుంచి మనకు రాదు, రిపీట్ బయర్స్ నుంచి వస్తుంది. సో దాట్స్ వై రిటెన్షన్ ఇస్ యాజ్ వెల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దాట్స్ వై ఫన్నెల్ బేస్డ్ మార్కెటింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మనం లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేశారు, డన్, వాళ్ళతో మనకు అవసరం అయిపోయింది అనేసి వాళ్ళని అలానే వదిలేసామనుకోండి, సో ఈవెన్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దోస్ పీపుల్ విల్ ఫర్గెట్ అండ్ మనం కూడా వాళ్ళ గురించి మర్చిపోతాం. మనం ఆల్రెడీ మర్చిపోయిన తర్వాతనే యూజర్స్ ఆర్ ఫర్గెటింగ్ అబౌట్ అస్. Okay, so that's why funnel based marketing is important. So try to build the WhatsApp groups కానీ referral programs కానీ ఇలా లాంచ్ చేయండి. సో కీప్ ఎంగేజింగ్ ద loyalty people or converted people. Okay, so key metrics to track. సో మనం ఏ మెట్రిక్స్ ట్రాక్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద కీ మెట్రిక్స్ టు ట్రాక్ అంటే ఏంటి అంటే కన్వర్షన్ రేట్. సో వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మూవ్ ఫ్రమ్ స్టేజ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేజ్. సో ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఆల్రెడీ 1 minute. సో ఎగ్జాక్ట్గా అవేర్నెస్ నుంచి కన్స్ట్రక్షన్కి ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వస్తున్నారు, కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి ఎంతమంది కన్వర్షన్ స్టేజ్కి ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వస్తున్నారు, ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళ నుంచి ఎంతమంది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మళ్ళీ రీకన్వర్ట్ అవుతున్నారు అనేసి సో వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ అనమాట. ఓకేనా. సో 100% విజిట్ యువర్ సైట్, 5 జాయిన్ యువర్ డెమో. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100% మన
పేజ్ని మన ల్యాండింగ్ పేజ్ని విజిట్ చేశారనుకోండి, 5 జాయిన్ యువర్ డెమో, 5 పీపుల్ మన డెమోకి అటెండ్ అయ్యారు. సో దట్స్ ద 5% రేట్. ట్రాక్ at every stage. So in the same way we need to track at every stage అనమాట. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ట్రాక్ చేయండి. సో రియల్ టైంలో మన దగ్గర డేటా ఉంటుంది కదా. సో ఓవరాల్గా మనకు కోల్డ్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ నుంచి ఎంతమందికి మన యాడ్ చూపించిన తర్వాత నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ క్యాంపెయిన్లో మనకు ఉంటుంది కదా. సో కన్స్ట్రక్షన్ క్యాంపెయిన్లో ఎంతమందికి మనం ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేసాము, ఎంతమంది కన్వర్షన్ స్టేజ్లో ఎంతమంది రియల్గా కన్వర్ట్ అవుతున్నారు అనేసి మనకు పర్సంటేజ్ ఉంటుంది కదా. సో అలా లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి సో 100 పీపుల్ మన వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తే 5 పీపుల్ డెమోకి అటెండ్ అయ్యారు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే 5 డివైడెడ్ బై 100 వేసామనుకోండి, సరే 5% అనమాట. ఓకేనా. సో అలా ట్రై టు క్యాల్కులేట్ అనమాట ఎగ్జాక్ట్గా మనకు అవేర్నెస్ టు కన్స్ట్రక్షన్ ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ మూవ్ అవుతున్నారు, కన్స్ట్రక్షన్ టు కన్వర్షన్స్ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్ని కన్వర్షన్స్ వస్తున్నాయి, ఆ పర్సంటేజ్ ఎంత, కన్వర్షన్ టు లాయల్టీ వాళ్ళు ఎంతమంది కన్వర్ట్ అవుతున్నారు, ఆ పర్సంటేజ్ ఎంత. కీప్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాండీ. ఓకేనా. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సరే ఫన్నెల్లో తగ్గుతుంది అనుకోండి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడరేషన్ టు కన్వర్షన్. సో మనకి ఎంతమంది అయితే మనము ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం, ఎంతమంది అయితే మన వెబ్సైట్ని విజిట్ చేశారో వాళ్ళలో నుంచి లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ మంత్లో కన్వర్ట్ అయ్యే వాళ్ళ రేషియో ఒక 10% ఉందనుకోండి. లెట్స్ సే ఫిబ్రవరి మంత్లో జస్ట్ 7%కి డౌన్ అయింది అనుకోండి. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్. సో దట్స్ వై వీ నీడ్ టు కీప్ ద హ్యాండీ అండ్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద హిస్టారికల్ డేటా యాజ్ వెల్. ఓకేనా. చేసి ఎందుకు స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది, వాట్ ఆర్ అవర్ క్రియేటివ్స్, మన యాడ్ కాపీస్ ఎలా ఉన్నాయి, లేకపోతే ల్యాండింగ్ పేజ్ ఏమైనా నెగిటివ్ రివ్యూస్ ఉన్నాయా ల్యాండింగ్ పేజ్లో. దట్స్ హౌ వీ నీడ్ టు చెక్ అనమాట. ఓకేనా. ఎంట్రీ పాయింట్. సో ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఏ లెవెల్ నుంచి మనకి ఎక్కువ ట్రాఫిక్ వస్తుంది, ఏ కైండ్ ఆఫ్ బ్లాగ్స్ నుంచి, ఏ కైండ్ ఆఫ్ యాడ్స్ నుంచి, ఏ కైండ్ ఆఫ్ వీడియోస్ నుంచి మనకి ఎక్కువ క్వాలిఫైడ్ లీడ్స్ వస్తున్నాయి, ఎక్కువ ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఏంటి, డబుల్ డౌన్ అండ్ వాట్స్ వర్కింగ్ అండ్ కట్ వాట్ ఈస్ నౌ. సో ఎక్కడైతే మనకు ఎక్కువ ప్రాఫిటబిలిటీ, ఏ యాడ్స్ అయితే మనకు మంచిగా వర్క్ అవుతున్నాయో సో వాటికి బడ్జెట్స్ ఇంక్రీజ్ చేయండి, ఏవైతే మనకు మంచిగా వర్క్ అవుతలేవో వాటికి బడ్జెట్ డౌన్ చేయండి. ఓకేనా. సో ఎగ్జిట్ పాయింట్స్. సో మనం డిస్కస్ చేసాము కదా ఎగ్జిట్ పాయింట్స్. సో వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద పర్సంటేజ్, ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అవేర్నెస్ నుంచి కన్స్ట్రక్షన్కి వస్తున్నారు, ఎంతమంది ఆఫ్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి కన్వర్షన్ స్టేజ్కి వస్తున్నారు, కన్వర్షన్ స్టేజ్ నుంచి లాయల్టీ స్టేజ్కి ఎంతమంది ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది రీకన్వర్ట్ అవుతున్నారు, వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దట్. వీ నీడ్ టు అనలైజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట. లెట్స్ సే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం లాయల్టీ స్టేజ్ నుంచి రీకన్వర్ట్ అయ్యే వాళ్ళ రేషియో చాలా తక్కువ పడిపోయింది అనుకోండి. దెన్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ వేర్ ఇస్ ద ఇష్యూ. మనం ఏమైనా రిఫరల్ బోనస్ సరిగిస్తలేమా, లేకపోతే మేబీ వీఆర్ నాట్ సరిగా ఎంగేజ్ అవుతలేమా, వేర్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఇష్యూ అనేసి వీ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ యాజ్ వెల్ అండ్ resolve those kind of issues. ఓకే. టైమ్ టు కన్వర్షన్. ఎగ్జాక్ట్గా ఫస్ట్ టచ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఎప్పుడైతే అవేర్నెస్ యాడ్ క్రియేట్ చేసి యూజర్స్కి చూపిస్తాం కదా, ఫస్ట్ ఇన్సిడెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో అది ఫస్ట్ టచ్ పాయింట్ అనమాట. ఫస్ట్ టచ్ పాయింట్ నుంచి లాస్ట్ వాళ్ళు కన్వర్ట్ అయ్యే టచ్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, ఎగ్జాక్ట్గా వాళ్ళకి ఎన్ని టచ్ పాయింట్స్ పడుతుంది. సో ట్రై టు అనలైజ్ హౌ మెనీ టచ్ పాయింట్స్ టు ఫస్ట్ పర్చేజ్. ఒక పర్సన్ ఫస్ట్ పర్చేజ్ చేయడానికి ఎన్నిసార్లు మన యాడ్ వాళ్ళకి చూపించాలి, ఎన్ని స్టేజెస్లో చూపించాలి. ట్రై టు అనలైజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మేబీ ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్లోనే ఎవరు పర్చేజ్ చేయరు కదా, ఒక అన్నోన్ పర్సన్ ఉన్నాడు, సో మన వెబ్సైట్ని విజిట్ చేశారు, వెంటనే పర్చేజ్ చేయడు కదా. వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద ట్రస్ట్ యాజ్ వెల్. సో ట్రస్ట్ ఇస్ ద సెకండ్ టచ్ పాయింట్. ఓకేనా. సో అలా ఎన్ని టచ్ పాయింట్స్ పడుతుంది ఒక న్యూ కస్టమర్ ఫస్ట్ పర్చేస్ చేయడానికి అనేసి అలా అనలైజ్ చేయండి అండ్ అడ్జస్ట్ ద ఫాలో అప్ సీక్వెన్సెస్ అకార్డింగ్లీ. ఎంత టైం పడుతుంది, ఎన్ని టచ్ పాయింట్స్ పడుతున్నాయి, ఇవన్నీ అనలైజ్ చేసి ఫాలో అప్స్ ఆ వేలో చేయండి. ఓకేనా.
సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, దీస్ ఆర్ ద కామన్ మిస్టేక్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ నీడ్ టు అవాయిడ్. ఓకేనా. సో ఓన్లీ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ మాత్రమే రన్ చేస్తుంటారు, నథింగ్ ఎల్స్. ఓకేనా. సో మనం ఓన్లీ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేసామనుకోండి, సో ఓన్లీ మనకు వ్యూస్ వస్తాయి, లైక్స్ ఈస్ గ్రేట్, మనకు వ్యూస్ వస్తుంటాయి, లైక్స్ వస్తుంటాయి, కానీ హియర్ వీఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ద మేబీ ట్రస్ట్ మనం క్రియేట్ చేయట్లేదు, కన్వర్షన్స్ ఫోకస్డ్ క్యాంపెయిన్స్ మనం రన్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఓన్లీ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ రన్ చేసామనుకోండి, వ్యూస్ వస్తాయి, లైక్స్ వస్తాయి. బట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో నెక్స్ట్ స్టెప్, లీడ్ క్యాప్చర్ కానీ, రీటార్గెటింగ్ కానీ, వై ఆర్ యూ క్రియేటింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, నాట్ మార్కెటింగ్. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ జస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్, నాట్ మార్కెటింగ్ మనం ఏం చేయట్లేదు అనమాట. దట్స్ హౌ. సో don't stop at only awareness, try to build the trust and try to create the awareness, conversions as well. Okay na. No clear call to actions, every piece of content must tell people exactly what to do next. Okay na. So మనం ఆల్రెడీ మన ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లోనే మనం ఆల్రెడీ ఏమని డిస్కస్ చేసాము. సో మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద ఫుల్ వీడియో స్టెప్ బై స్టెప్, go through the link below and check the complete video, or else check the complete process how it works అనేసి. we need to our approach need to be take them to the next step, అలా ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా. don't stop them, don't try to explain completely within the first stage itself. ఓకేనా. అవేర్నెస్ స్టేజ్లోనే డోంట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. సో మనం ఎవ్రీథింగ్ ఆ స్టేజ్లోనే విత్ ఇన్ ద యాడ్లోనే మనం మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామనుకోండి, ఇట్ మీన్స్ దట్ వాళ్ళకి సొల్యూషన్ అంతా అక్కడే దొరుకుతుంది, కాబట్టి దే వోంట్ కమ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ ఫన్నెల్, కన్స్ట్రక్షన్లోకి రారు వాళ్ళు. ఓకేనా. సో దాట్స్ వై, సో ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎ బిట్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు, if they want, just check out the website and check the step by step process అనేసి అలా చెప్పండి. ఓకేనా. then they will move to the next step. No retargeting setup, this also one of the common mistakes most of the people will do. Okay na. Studies show people need 7 to 12 touch points before buying. సో ఏదైనా సరే ఒక ప్రోడక్ట్ కానీ ఒక సర్వీస్ కానీ తీసుకోవాలంటే మినిమం 7 to 12 టచ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. 7 to 12 టైమ్స్ వాళ్ళు వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా. మనము రీటార్గెట్ సెటప్ చేసి రీటార్గెటింగ్ చేయట్లేదు అనుకోండి, we can't create the bill, we can't build the trust, and we can't run the conversion focused campaigns to the engaged people అనమాట. సో కాబట్టి రీటార్గెటింగ్ సెటప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇగ్నోరింగ్ ద లాయల్టీ స్టేజ్. సో ఎవరైతే కన్వర్ట్ అయినారో వాళ్ళని చాలామంది ఇగ్నోర్ చేస్తుంటారు అనమాట. రియల్ డైమండ్స్ మనకు అక్కడే ఉంటాయి అనమాట, రియల్ ట్రెజరీ. సో ట్రై టు ఆల్సో ఫోకస్ ఆన్ ద లాయల్టీ స్టేజ్ as well. Okay, this is a complete customer journey from stranger to becoming a customer. Okay na. Every touch point has a purpose. Maybe first touch point lo, okay na, stranger sees your content, mana brand related ad chustadu, they will get the curious and they will visit our website. Okay na. And సో మన వెబ్సైట్ విజిట్ చేసి దే విల్ ఎక్స్ప్లోర్ ద స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ వీ నీడ్ టు డూ అనేసి దే విల్ ఎక్స్ప్లోర్ ద ఎంటైర్ అవర్ వెబ్సైట్ కంటెంట్. అండ్ సో ఆ స్టేజ్లో వాళ్ళకి యాడ్ లెర్నర్స్ అంటే, ఓకే యాడ్ లెర్నర్స్ అనేది ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్, దే విల్ ప్రొవైడ్ ద కోర్స్ అనేసి దే విల్ తెలుస్తుంది అనమాట యాడ్ లెర్నర్స్ గురించి. ఓకేనా. సో ఆ పర్టికులర్ టైంలో వాళ్ళు కోర్స్ పర్చేస్ చేయకపోవచ్చు, దే డస్ నాట్ బై ఎనీథింగ్, దే విల్ లీవ్ అనమాట. దట్స్ వెన్ ద MOFU will start. They will start seeing the retargeting ads and maybe testimonial ads, and they will join the webinars or demo. Okay na. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత సో మన టెస్టిమోనియల్స్ యాడ్స్తో అయ్యుండొచ్చు, వీఆర్ క్రియేటింగ్ సమ్ ట్రస్ట్ అనమాట. సో వాళ్ళు మేబీ వెబినార్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత దే విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద ట్రైనర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. దాంతోపాటు దే విల్ గెట్ క్లియర్ ఐడియా అండ్ what all we are providing in the course, and so they will get the clear idea and they will get some trust on ad learners. Okay, then bottom of the funnel will start అనమాట. సో దే విల్ రిసీవ్. సో ఎవరికైతే మనము ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేసామో, ఎవరైతే మనకు వెబినార్స్ కానీ డెమో కానీ జాయిన్ అవుతున్నారో, సో ఎగ్జాక్ట్గా ఆ పీపుల్కి మనము బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ నుంచి వీ టార్గెట్ అనమాట. దే విల్ రిసీవ్ కంపైలింగ్ ఆఫర్స్ అయినచ్చు, క్రియేట్ ద అర్జెన్సీ, ఓన్లీ 5 seats లెఫ్ట్, డోంట్ మిస్ ద ఛాన్స్,
we are closing the admissions by this Friday అనేసి ఇలా we can create some urgency. దాంతోపాటు we can create show some offers as well instead of giving the huge discounts to the new people. Maybe you can approach like maybe first 7 days trial free version and maybe money back guarantee, రిస్క్ ఫ్రీ ట్రయల్. సో ఇలా ట్రై చేయొచ్చు అనమాట. మేబీ ఒక 15% డిస్కౌంట్ అలా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా. సో అలా వీ నీడ్ టు అప్రోచ్ దెమ్ ఇన్ దట్ వే. దాని తర్వాత మేబీ percentage of the people will convert, they will make the first purchase there, and after that they will enter into the loyalty. So okay na. So greets great follow up. So ఫాలో అప్ చేస్తూ ఉండండి. వాట్సాప్ గ్రూప్స్ కానీ కమ్యూనిటీ గ్రూప్స్ కానీ లేకపోతే ఎంగేజ్ అవుతూ ఉండండి. మీరు ఏమన్నా సరే కొత్త కొత్త ఆఫర్స్ కానీ కొత్త కొత్త కోర్సెస్ లాంచ్ చేసిన రిఫరల్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టండి. ఓకేనా. సో దెన్ the already converted people will re-engage. మేబీ వాళ్ళ నెట్వర్క్లో కానీ ఎవరైనా సరే స్టూడెంట్స్ ఉంటే దే విల్ రిఫర్ చేసి ఆల్రెడీ దే విల్ గెట్ సమ్ అమౌంట్. దాంతోపాటు they will re-engage with the training people and all those things. Because of the trainers only they change the life changed, right? So maybe ఎలాంటి జాబ్ లేకుండా ఇక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత దే టుక్ ద ట్రైనింగ్ అండ్ దే గాట్ ద గుడ్ జాబ్ అనేసి వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఓకేనా. మేబీ ఇఫ్ we refer someone even they will get the same kind of job and they will get the same kind of guidance from the trainers అని ఉంటుందన్నమాట. సో దట్స్ వై they will so that's why engaging with the converted people is very important. So buy again and again. If it is a product based business, definitely they will buy again and again if we give some offers and all those things. Okay. So then they will become the brand fans. Marketing is not about selling instantly, it's about guiding people throughout the journey. So more conversions will get the more if we follow the marketing funnel, we'll get the more conversions with the lower ad cost, business scales. Okay. Now apply the funnel, guide your customer, watch your business grow. So while watching this video, if you get any doubts, just add a comment over there. I will explain you we'll connect and we'll discuss again. And let's say, and if you like the content, just like and share this video to your friends and just subscribe to our channel. Thanks guys, thanks for watching the video.